کراچی کے گنجان آباد علاقے گلستان جوہر میں ساز ادارے بھی جگہ جگہ ناکے لگائے کھڑے تھے۔ تمام تر واقعات گلستان جوہر یا جوہر چورنگی کے سراؤنڈنگ میں ہو رہے اور وجہ تھی صرف ایک شخص کی تلاش۔ حیران کن بات تھی کہ یہ کون شخص ہے جو کسی سے ڈر ہی نہیں رہا۔ وہ آخر تھا کون؟ کوئی فرد یا گروہ؟ ایم کیو ایم لندن کے معاملات بھی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے۔ ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان کے بھی ڈفرینسز آ گئے تھے۔ تیسرا دھڑا پی ایس پی کے نام سے بھی آ گیا تھا۔ پولیس کو پہلی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی تھی۔ پولیس نے جنونی ملزم کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں جس میں وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر حملہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ مجبوری تھی نا پولیس کی، پولیس مجبور تھی، کیا کرتی۔ کراچی کے گنجان آباد علاقے گلستان جوہر میں جوہر چورنگی، اس سے کچھ آگے کامران چورنگی، اس سے کچھ دور واقع پہلوان گوٹ، جوہر موڑ، ڈالمیا روڈ اور نیپا چورنگی تک مختلف تھانوں کی پولیس کی انٹیلیجنس ٹیمیں، پولیس کی اسپیشل برانچ، رینجرز اور رینجرز کی انٹیلیجنس ٹیمیں، یہاں تک کہ بعض بڑے تحقیقاتی اور حساس ادارے بھی جگہ جگہ ناکے لگائے کھڑے تھے۔ گلستان جوہر میں واقع دارالصحت اسپتال اور مختلف پرائیویٹ کلینکس کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ گلی محلوں میں سیکورٹی گارڈز اور چوکیدار بھی معمول سے زیادہ چوکنے تھے اور وجہ تھی صرف ایک شخص کی تلاش، جس کا نام پتہ تھا، نہ اس کی کوئی تصویر موجود تھی، نہ ہی کوئی یہ جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ اچانک نمودار ہوتا، حملہ کرتا اور فرار ہو جاتا۔ یہ چھلاوا کون تھا؟ اس کی کارروائیوں کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے؟ وہ کہاں سے آتا، کہاں چھپ جاتا؟ اور سب سے بڑھ کر جو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آخر تھا کون؟ کوئی فرد یا گروہ؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 27 ستمبر 2017 سے اس کی کھوج تیز کر رکھی تھی، کیونکہ 25 اور 26 ستمبر کو اس نے پے در پے 5 عورتوں کو نشانہ بنایا تھا اور اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس کو قابو کر لیا جائے۔ 25 ستمبر 2017 تھا، غالباً 25-26 کی بات تھی، اور ان دنوں دارالصحت اسپتال سے خبر آتی تھی کہ ایک خاتون زخمی حالت میں یہاں پہنچی ہے جن کو غالباً چھری مار کے زخمی کیا گیا ہے۔ اچھا، پہلے ایک کیس آیا تو اتنا انٹرسٹ نہیں لیا گیا پولیس کی جانب سے بھی اور میڈیا کی جانب سے بھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور کیس آیا، پھر ایک اور کیس آیا، اسی طرح 2 دن کے اندر 5 کیسز، یعنی کہ 27 ستمبر سے پہلے 5 کیسز رپورٹ ہو گئے، اور پانچوں کے پانچوں کیسز رپورٹ ہوئے دارالصحت سے کہ اچانک سے خواتین آتی ہیں جن کو پتہ چلتا ہے چھری مار کے زخمی کیا گیا ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ معاملہ سنگینی اس کی جو ہے وہ سامنے آئی کہ یہ اچانک سے ہو کیا رہا ہے، کہ اچانک ایسے خواتین جو سڑکوں پہ کسی کام کے لیے نکلی ہیں، گھروں سے باہر نکلی ہیں، وہ ان کو کوئی نامعلوم شخص آتا ہے جو کہ غالباً موٹر سائیکل پہ سوار ہے، اور وہ آتا ہے ان کو چھری مار کے چلا جاتا ہے، جس سے یہ زخمی ہوتی ہیں، معمولی نوعیت کا زخم آتا ہے، اور پھر یہ دارالصحت اسپتال پہنچتی ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تمام تر واقعات گلستان جوہر یا جوہر چورنگی کے سراؤنڈنگ میں ہو رہے تھے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ تھی کہ اس میں رینجرز اور پھر دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ حساس ادارے بھی شامل ہو گئے۔ وہ تمام تر ادارے جن کو ہم دیکھتے تھے کہ گلستان جوہر سے لے کے اور کامران چورنگی یا پھر منور چورنگی تک مختلف پوائنٹس پہ ان کی پکٹیں لگی رہیں، مختلف پوائنٹس پہ ان کے ناکے لگے رہے، اور اس دوران بھی ایک نہ ایک واقعہ سامنے آ جاتا تھا جو کہ ایک یقینی طور پہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ کون شخص ہے جو کسی سے ڈر ہی نہیں رہا۔ کہیں کسی محلے کی گلی میں کسی سڑک سے گزرتی کوئی عورت ہو یا رکشہ سوار خاتون یا پھر کوئی کم عمر لڑکی، حملے صرف خواتین پر ہو رہے تھے۔ ان تمام حملوں میں کئی چیزیں مماثلت رکھتی تھیں، اس کے حملے کا طریقہ، اس کا لباس اور اس کی موٹر سائیکل۔ آپ کے ساتھ پہلا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا 26 تاریخ کو، کیا ہوا تھا؟ میں گھر سے جیسے ہی باہر نکلی، میں گھر مطلب وہی گلستان جوہر بلاک 15، میں جیسے ہی باہر نکلی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا سین ہے، مطلب اکثر جاتے ہیں، روز جاتے ہیں،
तो पता नहीं था कि ऐसा होगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, गली में एंटर हुई, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो एकदम से अचानक नहीं कहाँ से आया, ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर से आया है, कहाँ से आया है। तो जैसे ही मैं पलट के उसको देखने ही वाली थी कि उसने मुझे टांग पे मारा और चला गया। पुलिस ने इस छुरी मार के हमलों पर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली थी। इस रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि छुरी मार खवातीन पर अकब से हमले करता है और इन हमलों के लिए वो खंजर या चाकू नहीं बल्कि पेपर कटर का इस्तेमाल करता है। अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस ने ये भी बताया कि खवातीन पर ये हमले जान से मारने की नीयत से नहीं किए जा रहे। तो सवाल ये था कि इन हमलों का मकसद क्या है। पुलिस बंदे पकड़ रही थी और पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। इस सारे बीच में उस ज़माने में पॉलिटिकल सूरत हाल में कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। पीपल्स पार्टी MQM की एक जानिब लगी हुई थी, दूसरी जानिब MQM लंदन के मामलात भी एक्टिवेट हो गए थे। MQM लंदन MQM पाकिस्तान के भी डिफरेंसेस आ गए थे। तीसरा धड़ा PSP के नाम से भी आ गया था। तो उसके बाद में स्पेकुलेशंस चल रही थी। कुछ जगहों पे पुलिस रेड करती थी, कोई भी बंदा पकड़ लिया उससे इंटेरोगेट लाजमी इस चीज़ के ऊपर एडिशनली होता था। चाहे उसके अंदर कोई स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया हो, कोई हाउस रॉबर पकड़ा गया हो, इस बारे में ज़रूर पूछा जाता था। अनफॉर्चुनेटली कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो उसके बाद में, और जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल जो इश्यूज़ थे वो शहर में बहुत ज़्यादा गर्मा गए थे, बहुत ज़्यादा मामला बढ़ गए थे। तो उसके बाद में उस वक्त के एडिशनल IG कराची होते थे मुश्ताक मेहर साहब, उन्होंने ये एक लाइन छोड़ी थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी और उसके बाद में उन्होंने एक बात बोली कि इसके अंदर उन्होंने किसी पॉलिटिकल जमात का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिकल एक रंग दिया था और ये बोले थे कि पॉलिटिकल चपकलिश है, कुछ सियासी इसके अंदर फ़ायदे और नुकसानात भी। सिर्फ ऐसा नहीं कि पुलिस, रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ये सब मुतहर्रिक थे, ये सब इसको ढूंढ रहे थे, बल्कि इलाका मकीनों के साथ साथ जो सियासी जमातें थीं, जो मजहबी जमातें थीं, उस तमाम तर एरिया की, वो भी सब मुतहर्रिक हो चुकी थी, वो भी सब एक्टिव थी। उनकी जानिब से भी पिकटें लगाई जा रही थी, उनकी जानिब से भी उसको ढूंढा जा रहा था। अगर मेन रोड्स पे ये इदारे, पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे मुतहर्रिक थे, तो अंदर गलियों में ये लोग मुतहर्रिक थे। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने इलाकों में वहाँ बैठते थे, इनको ढूंढते थे। लेकिन हैरान कुन बात थी कि गलियों में जिसको तलाश किया जा रहा है, जिसको सड़कों पर तलाश किया जा रहा है, वो मिल नहीं रहा और वो अपनी वारदातें फिर भी जारी कर रहा है। अगर गुलिस्तान जौहर में कोई एक्टिव है, जौहर चौरंगी पे, तो गुलशन जमाल में अपनी कार्रवाई करके फरार हो रहा था। और फिर कई ऐसे स्पेकुलेशन हुई कि किसी ने बोला कि ये इसमें कलदम तंजीमें इन्वॉल्व हैं जो कि ख़वातीन की आज़ादी या फिर उनके घर के बाहर निकलने पे कुछ नाला है, या फिर अपने इख्तलाफ का ये उन्होंने रुख इख्तियार किया है कि वो ख़वातीन को ज़ख्मी करें ताकि खातून या घर की ख़वातीन घरों से बाहर ना निकलें, खौफ फैलाया जाए। दूसरी बात एक ये सामने आई कि कोई जहनी मरीज़ है जो कि ख़वातीन को टारगेट कर रहा है, जिस पे हमने पहले भी देखा है कुछ इस तरह की वाक़यात सामने आए हैं जो स्पेसिफिक ख़वातीन को ही टारगेट करते हैं। लेकिन तमाम तर ये सवाल ही रहे, किसी को समझ ही नहीं आया कि तफ्तीश करनी किस तरफ है, ये शख्स है कौन, इसको पकड़ें किस तरफ, जाएं किस तरफ इसके पीछे। क्योंकि आलम यह था कि सैकड़ों की तादाद में इदारे, सियासी जमातों के कारकुनान सब सड़कों पे थे और वो एक शख्स आता था, अपनी वारदात करता था और भाग भी जाता था और कोई पकड़ नहीं पाता था। पुलिस को पहली CCTV फुटेज मिल गई थी। इस छुरी मार ने गुलिस्तान जौहर में ही सरेराह एक खातून को फिर निशाना बनाया था। पुलिस ने जुनूनी मुल्जिम की तस्वीर भी जारी कर दी हैं, जिसमें वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर हमला करता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक दरमियाने कद के मुल्जिम की उम्र 20 से 29 साल के दरमियान है। कराची में ईस्ट रेंज पुलिस, खुसूसन थाना गुलशन इकबाल, थाना शाह फैसल, थाना अजीज भट्टी और थाना गुलिस्तान जौहर की इंटेलिजेंस टीमों की दौड़ें लगी हुई थीं। आला पुलिस अफसरान सर जोड़ कर बैठे थे। मीडिया हाउसेस की DSNG वैन्स गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर की सड़कों पर जा बजा दौड़ती दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक रोज में महज 3 घंटों के दौरान गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल और गुलिस्तान जौहर की गलियों में 5 मजीद खवातीन छुरामार मुल्जिम का निशाना बन गई थीं। पुलिस एक मकाम पर पहुंचती तो दूसरे मकाम पर हमला हो जाता। पुलिस दूसरे मकाम पर पहुंचती तो तीसरी जगह से खातून पर इस छुरी मार के हमले की इत्तला मिल रही होती। 25 सितंबर 2017 से 6 अक्टूबर 2017 तक इस छुरी मार के वार 12 औरतों पर हो चुके थे।
CCTV फुटेजेस में इसका चेहरा वाज़ेह नहीं हो पा रहा था। इन हमलों में जख्मी होने वाली बेशतर खवातीन थाना कचहरी से दूर रहना चाहती थीं और पुलिस और मीडिया को कोई बयान देने से गुरेज कर रही थीं। 3-4 दिन पहले 25 तारीख को 3 खवातीन को अटैक किया गया और वो हमारे पास नहीं आई। एक 26 को हुई और कल 27 की तारीख को दिन के टाइम पे ये डॉक्टर साहब हैं वो हॉस्पिटल के, उन्होंने जो है बताया। उसके बाद हमने चेक किया जाके, कोई हमारे पास चारों विक्टिम में से कोई नहीं आया। फिर हमने अपने एंड पे उनसे खवातीन से रब्ता किया, पर मे बी कुछ इश्यूज़ की वजह से अभी भी कोई सामने नहीं आ रहा। तो हमने उनको पूरा जो है कॉन्फिडेंस में लिया है कि जी आप हमारे पास आएँ और हमें उसकी डिस्क्रिप्शन पता चले अटैकर की और फिर हम उस पर तफ्तीश करें। कराची में होने वाले इन हमलों का असर मुल्क भर पर पड़ रहा था। इन्हीं दिनों गुजरांवाला और फैसलाबाद में चोरियों से हमलों के 2 वाक़यात की कड़ी भी कराची में होने वाली वारदातों से जोड़ी जा रही थी और ये ख्याल तक़वियत पा रहा था कि ख़वातीन पर छुरी मार हमले किसी मुनज़्ज़म गिरोह की साजिश है। लेकिन अगर ये गिरोह है तो फिर इस गिरोह के कारिंदे कौन है और ये सिर्फ औरतों पर छुरियों के वार क्यों कर रहे हैं? इन सवालात का जवाब किसी इदारे या हुकूमती नुमाइंदे के पास नहीं था। छुरी मार हमलों की तहकीकात में अब सिंध पुलिस के सबसे अहम और हसास शोबे CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन मामला वहीं खड़ा था जहां से शुरू हुआ। कमेटी तश्कील दी गई थी जिसको हेड उस वक्त के कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा जो SSP कोरंगी थे, उनका चार्ज उनके पास था, वो उसको हेड कर रहे थे और इसके अंदर इंडक्ट कर दिया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पहले कलअदम तंजीम की भी बातें हो रही थी मुख्तलिफ, तो उन्होंने बोला आप भी इसकी तहकीकात करें। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग थी और उस वक्त के IG से AD ख्वाजा ने भी बोला था कि मुझे यौमिया बुनियादों पे इसकी अपडेट दीजिए और वज़ीर आला ने भी उसके ऊपर अहकामात जारी किए थे कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर इस केस की अपडेट चाहिए, बंदे को पकड़ना है। कमेटी ने काम स्टार्ट किया और एक शख्स इनके पास गिरफ़्तार हुआ जिसका नाम शहजाद ग़ालिबन बताया जा रहा था। शहजाद से जब डीप डाउन इन्वेस्टिगेट किया तो शहजाद ने अपने एक साथी का नाम लिया जिसका नाम वसीम बताया गया था और जो कि साहिवाल का रिहायशी था। और उसके ऊपर ये स्टैबिंग के तकरीबन 200 से के करीब, मैं अगर कुछ गलत नहीं कह रहा था, 200 के लगभग केसेस उसके ऊपर मौजूद थे जो कि उसने चीचा वतनी में और साहिवाल में किए थे। पुलिस उसके ऊपर बहुत रिलैक्स हो गई थी और बहुत खुश हो गए थे कि चलें एक ब्रेक थ्रू मिला। जब शहजाद अरेस्ट हुआ, शहजाद ने अपने इंटरोगेशन के दौरान बोला था कि इस किस्म का एक शख्स जो है उसका ही करीबी जानने वाला था वसीम, वो उन दिनों में जिस वक्त ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो कराची आया हुआ था। तस्दीक नहीं की थी उसने, माजरत उसने तस्दीक नहीं की थी कि उस वक्त इन हमलों में मुलव्वस है, लेकिन उसका बैकग्राउंड शहजाद को मालूम था कि वो ऑलरेडी इस किस्म की स्टैबिंग में पंजाब के कुछ शहरों के केसेस में मुलव्वस रहा है। इस बुनियाद पे पुलिस को एक रोशनी नज़र आई और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गए और फौरी तौर पे इन्होंने यहाँ से फ्लाई किया साहिवाल का वो रिहायशी था वसीम, उन दिनों में साहिवाल में ही रह रहा था, उसको वहाँ पे जाकर उसको गिरफ़्तार किया और फिर इस तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाना शुरू किया गया। छुरी मार की गूंज पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं बल्कि महकमा दाखिला और पंजाब पुलिस और साथ ही सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी सब ही इस छुरी मार की कम से कम शिनाख्त जान लेना चाहते थे। और फिर कराची से शहजाद की गिरफ्तारी और उसके वसीम से मुताल्लिक बयान के बाद पंजाब में मंडी बहाउद्दीन के इलाके में वसीम को धर लिया गया। वसीम के हवाले से अगर एक और बात देखी जाए जो कि अलार्मिंग थी, जिसकी वजह से वसीम पे ज़्यादा शक किया जा रहा था, इसकी 16 मुख्तलिफ सिम्स जो है वो सामने आई थी जो कि इसके मुख्तलिफ रिश्तेदारों के नाम पे रजिस्टर्ड थी और तमाम तो 16 सिमें यही इस्तेमाल कर रहा। तो फिर एक और ये देखा जाए कि इसके हवाले से एक सस्पेक्टेड चीज़ सामने आई थी जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे पर पुलिस खासा जो है खुश हो गई थी कि हमने कैसे सॉल्व कर लिया, ये ही मुल्ज़िम हो सकता है जिसने ये तमाम तर वारदातें पंजाब के बाद कराची में की हैं। लेकिन इन दोनों मुल्ज़िमान से, शहजाद और वसीम से, तफ्तीश का अमल जारी था। तफ्तीशी अफसरान इनको सामने बैठा के तफ्तीश कर रहे थे। इसी दौरान इन्हीं तफ्तीशी अफसरान को एक और फ़ोन आता है बाहर से और बताया जाता है कि एक और वारदात हो गई है, एक और खातून को छुरी मारकर ज़ख्मी कर दिया गया है।
کراچی پولیس کے ڈی آئی جی سلطان خواجہ سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کو بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا چھری مار کی شناخت جانچنے کے لیے 38 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی، 200 موبائل فون نمبرز چیک کیے گئے، 15,000 ٹیلی فون کالز کی جانچ ہوئی۔ ملزم سرخ رنگ کی موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے تو 1500 ایسی موٹر سائیکلز کا ڈیٹا جمع کیا گیا جن کا رنگ سرخ تھا اور گلستان جوہر کے رہائشی افراد کے نام پر رجسٹرڈ تھیں، لیکن کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ اور اس سے بھی بڑا انکشاف پھر یہ ہوا کہ منڈی بہاؤالدین کا وسیم کراچی میں خواتین پر چھریوں کے حملوں میں ملوث پایا ہی نہیں گیا۔ اس کے دوست شہزاد کا بیان بھی مبہم اور تضادات سے بھرا پڑا ہے۔ جن دنوں میں کراچی میں یہ وارداتیں ہو رہی تھیں ان دنوں وسیم کراچی میں موجود ہی نہیں تھا۔ مجبوری تھی نا پولیس کی، پولیس مجبور تھی، کیا کرتی۔ شہزاد جو کہ وسیم کا ساتھی تھا اس کو عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا تھا، اس کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا تھا، لیکن وسیم جس کو مرکزی ملزم سمجھا جا رہا تھا اور شہزاد اس کا ساتھی، ان دونوں کے بیانات میں اتنا تضاد تھا کہ الٹیمیٹلی آخر میں ان دونوں کو کیس سے باہر کرنا پڑا اور پولیس وہیں کھڑی ہو گئی جہاں سے شروع ہوئی۔ کئی روز تک جاری رہنے والی چھری مار کو پکڑنے کی تمام کوششیں رائے گاہ گئیں۔ پولیس یہ بھی پتہ نہ چلا سکی کہ یہ کسی اکیلے شخص کی کارروائیاں تھیں یا کسی گروہ کی منظم وارداتیں۔ پھر اچانک چھری مار غائب ہو گیا پراسرار طور پر، جیسے وہ عورتوں کو چھری یا کسی تیز دھار آلے سے زخمی کر کے چھپ جایا کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح یہ سیریل اٹیکس کا سلسلہ بھی اچانک رک گیا۔ 16 اکتوبر 2017 کے بعد سے آج تک چھری مار نے کراچی میں دوبارہ کبھی کسی عورت کو نشانہ نہیں بنایا۔ پولیس نے اس کے خلاف درج تمام مقدمات داخل دفتر کر دیے۔ البتہ جو خواتین اس چھری مار کا نشانہ بنی وہ آج تک اکیلے سفر کرنے سے شاید گریز کرتی ہوں۔ ان وارداتوں کا نشانہ بننے کے بعد یقیناً متاثرہ خواتین طویل عرصے تک ایک انجانے خوف کا شکار رہی ہوں گی۔ میڈیا بھی اپنی کمزور یادداشت کے باعث یا پھر پولیس کی جانب سے کیس ایک کلاس کیے جانے پر خاموش ہو گیا، اور یہ سوال تاریخ کے اوراق اور پولیس کے رجسٹرز میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ چھری مار کون تھا۔